come. And tonight we want to talk to you about God's Son, Jesus Christ. God loves you. If you don't remember anything else, remember this. God loves you. He made you. He created you. And tonight, I'm going to invite you to do something tonight. If you're here tonight and you have never invited Jesus Christ to come into your heart, tonight I'm going to give you an opportunity. And in a few moments, I'm going to invite you to come and stand in front of this platform, telling God that you're a sinner, asking His forgiveness, and by faith inviting His Son Jesus Christ into your heart, into your life. Jesus Christ is God's Son. He came from heaven to this earth to take your sins. He died on a cross for your sins. But on the third day, God raised His Son to life. Jesus Christ is not dead. He's alive and He's here tonight. And if you're willing to believe. Now, many people have asked me, is God real? He's real. And He made you and He created you. And He loves you. I want to look at this passage in the Bible. Have you ever wanted to run? Run from your problems. Want to run from school. Want to run from your family. And I'm starting in verse 11. Got together all that he had, and he set out for a distant country. And he had spent everything. There was a severe famine in the whole country, and with the pods that the pigs ate. He said, how many of my father's hired men have food to spare? And here he got up, and he went to his father. The father had some wealth. There were some servants. And there was an older brother. Asked his father for his inheritance. Now that's a little strange. Now I don't know about you, but inheritance. Now I have 3 sons and I have a daughter. Inheritance now. I would say something that was
ဒီအဖေကတော့ထူးခြားတယ် He ခွဲလိုက်ပြီးတော့မှတားငယ်ကိုခွဲဝေပေးလိုက်တယ် and the young boy didn't want to work, he wanted to party. သူကတော့အလုံးမလုံးချင်ဘူးပါတီပဲတက်ချင်တယ် And this is the picture of our generation today. ဒါကဒီနေ့မျိုးဆက်သစ်ရဲ့လက္ခဏာစရိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ် Many young people, လက်တာဝန်မယူချင်ကြဘူး and this young man is a picture of the human race. အဲ့ဒီလွယ်လေကိုလန်းတို့အတီးတီးလေးသွားကြတယ် Are you searching for your own personal happiness? ဒီနေ့မိတ်ဆွေကလည်းပျော်ရွှင်မှုကိုရှာဖွေနေတဲ့လူဟုတ်ပါသလား Are you trying to fill your life with things that would make you happy? နေ့ပျော်ရွှင်တယ် Things that you can buy? ငွေနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့အရာတွေနဲ့ပျော်ရွှင်မှုအရန်ပျော်ပါပဲလို့ထင်တဲ့လူလည်းရှိတယ် But you see, we get these things ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာလေ and we can be happy. It doesn't satisfy. ဘာနာတော့ပြည့်မှာမဟုတ်ဘူး And so we want something else. အာ Okay, for a while, ထိုက်ရရင်လည်းခဏလေးတော့ကျင့်တတ်မှာ but it doesn't satisfy. ဒါပေမဲ့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့အလိုဆန္ဒ And some people turn to drugs and alcohol looking for satisfaction and happiness. တချို့ကြတော့လေမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့ပျော်ရွှင်မှုဘဝရဲ့နှစ်သိမ့်မှုရဖို့ရန်ရှာဖွေကြတယ် And why is this? ဘာကြောင့်ဒီလိုရှာဖွေကြတာလဲ Because man is searching for purpose and meaning to their life. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လူတိုင်းဟာဘဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေကြတယ် But something is missing. ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတစုံတစ်ခုဟာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပဲလူတွေကခံစားနေရတယ် And what's missing is God. အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာကဖျားခင်ဖြစ်တယ် You see, all of us have a vacuum and emptiness that only God can fill himself. ဒီနေ့လူတိုင်းမှာကွက်လက်လေးတစ်ခုစီရှိကြတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်ကဖျားခင်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ပေးမှသာအလိုဆန္ဒပြေဝမှာဖြစ်တယ် And we can have a relationship with God through faith in his son Jesus Christ. ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာလျှင်အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ညီသက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအလိုဆန္ဒပြေဝခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ် Did you know that God has a plan for your life? ဒီနေ့အဲ့ဒီဘုရားခင်ကမိတ်ဆွေအတွက်တင့်အတွက်အကြံစီရှိတယ်ဆိုတော့သိသလား He wants you to have peace. တင့်ကိုဘုရားခင်ကညီသက်ခြင်းချမ်းသာပေးခြင်းတယ် Do you have peace? မိတ်ဆွေမှာညီသက်ခြင်းရှိပါသလား Or is your life in turmoil? ဓမ္မမို့ရင်ဘဝကယုံရင်ဆန်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေသလား He wants to give you joy. ဘုရားခင်ကတင့်ကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးခြင်းတယ် And tonight you can have joy ဒီနေ့ညတင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ် if you're willing to come to God through faith in his son Jesus Christ. ဒီနေ့ဘုရားခင်ထံကိုဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်တင်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဒီနေ့ညရရှိနိုင်တယ် He'll fill you with his joy. တင်ရဲ့ဘဝတတမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ကဖြည့်ပေးမယ် But see, we have a problem. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာရှိတယ် And that problem is called sin. အဲ့ဒီပြဿနာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ် And the Bible tells us that we've all sinned. ကျမ်းစာကပြောတယ်လူတိုင်းဟာအပြစ်ရှိကြတယ် Sin is a disease of the human soul. အပြစ်ဟာလူရဲ့ဝိညာဉ်မှာတွေ့ညှိနေတဲ့ယောဂဝေဒနာလိုပဲ Sin is a barrier between man and God. အပြစ်ကဖျားနဲ့လူရဲ့ကြားထဲမှာတတိုင်းတစ်ဖွဲတည်ရှိနေတယ် And sin has to be atoned for. ဒီလကလက်ဝါးတိုင်းမှာအသွေးတော်အဖြစ်သာဖြစ်တယ် Sin is breaking God's standards or his laws. အဖျားရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ပညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းတွေဖြစ်တယ် And the Bible, what do you mean by sin? အဲ့တော့မေစေကမင်းမှာပဲဆရာ friend ရဲ့အပြစ်ဆို The တော့ world is changing. And မပြောင်းလဲဘူး God's standards are the same today ဘုရားခင်ရဲ့စံချိန်ကတော့မပြောင်းလဲဘူးဒီနေ့လည်းဒီတိုင်းပဲ as they were yesterday. မနေ့တုန်းကထုံဒီတိုင်းပဲဖြစ်အောင်ပါပဲ And you say, but Franklin, what do you mean by God's standards? အဲ့တော့ဆရာ Franklin ရဲ့ဘုရားခင်ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ Telling a lie is a sin against God. မိတ်ဆွေလိမ်ဘူးသလားလေးတော့လိမ်ဘူးတာဗောလို့ဖြစ်တယ် Stealing. ခိုးခြင်း Have you ever stolen anything? ဒီနေ့တစုံတရာကိုမိတ်ဆွေခိုးယူဘူးသလား Oh, when I was little, I was at the market and I took a banana. သင်အပြစ်ရှိတယ် Taking God's name in vain. Adultery. မတရားမိထုံပြုခြင်း Any type of sexual relationships outside of a marriage relationship is. ကိုအားလုံးဒီအဒီနေ့လာတဲ့ပြည်သက်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်မကင်းတဲ့လူတွေပါလိမ့်မယ် But I'm here tonight to tell you, God will forgive you.
ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ If you're willing to come to him by faith in his son Jesus ဒီ Christ. နေ့သူရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင် You say, but Franklin, ဆရာဖရန်ကလင်ရဲ့ what hope do I have? အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဘယ်လိုမျှော်လင့်ခြင်းမျိုးရနိုင်မှာလဲ I'm guilty. ကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိတယ် You see, murder is a sin. လူသက်တာကအပြစ်လို့ပြောတယ် You say, but Franklin, now, in our country, you go to jail. တိုင်းပြည်မှာတော့တလူသက်ရင်တော့ထောင်ထဲရောက်မှာဗောဆရာဖရန်ကလင်ရဲ့ Of course. မှန်တာဗော Of course it's a sin. အပြစ်ဖြစ်တာ哦 Abortion. ခလေးဖြစ်ချတာ哦 In many countries in the world, it's legal. ဒီနေ့တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါကတရားဝင်ခလေးဖြစ်ချလို့ရတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ် And there may be someone here tonight that's had an abortion. အခုဒီပြည်သက်ထဲမှာလည်းခလေးဖြစ်ချတဲ့အပြစ်ကျူးလွန်မှုတဲ့လူရှိနိုင်တယ် And it's haunted you. အဲ့ဒါကတင့်ကိုနာကျင်စေတယ် But I want you to know tonight, ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညကျွန်တော်သိစေခြင်းနဲ့ in God's eyes, it's murder. ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတော့ခလေးဖြစ်ချတာကလူအသက်တတ်တာနဲ့တူတူပဲ But God will forgive you. ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ That's why Jesus Christ came, ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာတယ် to take our sins. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားဖို့ And the Bible says the wages of sin is death. ကျမ်းစာကပြောတဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခကသေခြင်းဖြစ်တယ် But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုအပြစ်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ် All of us are guilty. ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအပြစ်ရှိကြတယ် Franklin Graham is guilty. Franklin Graham လည်းအပြစ်ရှိတယ် I deserve death. ကျွန်တော်ကသေပြစ်ထိုက်တန်တယ် I am a lawbreaker. ကျွန်တော်ကပညာတော်ကိုကျူးလွန်တဲ့လူဖြစ်တယ် But you say, what hope do we have, Franklin? အိုဒါဆိုရင်ဆရာ Franklin ကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုမျှော်လင့်ခြင်းရှိမလဲ The Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but should have everlasting life. ဒါမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့ပြောတယ်ဘုရားခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားခင်သည်မိမိ၌တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားပေါင်းတို့ကိုချစ်တော်မူတယ်တဲ့ Jesus said, I am the way. He said, I am the truth and I am the life. ယေရှုကပြောတယ်ငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ် No man comes to the Father but by me, he said. ငါကိုအမိမပြုတ်နေအဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံကိုမရောက်ရဘူးလို့ပြောတယ် There is no other way to God အခြားနည်းလမ်းနဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှိကိုမရောက်နိုင်ဘူး except through Jesus Christ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သာဖြစ်တယ် and him alone. သူတပါးဒီအားဖြင့်သာ He took our sins ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုသူကယူဆောင်သွားတယ် and he died on a cross in our place. သူကကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တယ် When he hung on the cross, လဝါကတိုင်းမှာသူအသေးခံတဲ့အခါမှာ God poured on his Son the sins of mankind. ဘုရားခင်ကလူသားတွေရဲ့အပြစ်ကိုသူ့သားပေါ်မှာတင်တော်မူတယ် While Jesus Christ was hanging on the cross, ခင်ယေရှုလဝါကတိုင်းမှာသက်ခံရတဲ့အခါမှာ he poured on his Son the sins past, ဒီနေ့အတိတ်ကအပြစ်တွေအားလုံးကို sins present, ပြစ္ဆုတ်ပံကအတိတ်တွေအားလုံးရော sins future. အနာဂတ်မှာကြုံရမယ့်အပြစ်တွေအားလုံးရော That's you and me. မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအပါအဝင် He paid the debt of sin in full. အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့အခကိုအပြည့်အဝကားတိုင်းမှာပေးဆက်ခဲ့ပြီ And if you're willing to believe it and accept it by faith, အဲ့ဒီအရာကိုမိတ်ဆွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ခံမယ်ဆိုရင် God will forgive your sin. ဘုရားကသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်မယ် He'll heal your heart. သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကုသပေးမယ် He'll give you a new life and a new beginning. သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်သောနှလုံးသားကိုပေးမယ် But အ you သက်သောဘဝအသက်တာကိုအစာပြုရတဲ့ခွင့်ကိုပေးမယ် But you have to come to him by faith. ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညယုံကြည်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေလာဖို့တော့လိုတယ် And I'm going to invite you to do that in just a few moments. ဒီနေ့မကြာခင်အချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေကိုရှေ့ကိုခေါ်ဖိတ်ပြီးတော့လက်ခံဖို့အခွင့်ပေးမယ် If you're here tonight and you've never invited Jesus Christ into your heart, into your life, ဒီနေ့ညမိတ်ဆွေဒီညကိုရောက်လာပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့ခါမှခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင် I'm going to invite you to get up out of your seat in just a few moments. ဒီနေ့တင်းကိုကျွန်တော်နေရာကနေထပြီးတော့မှရှေ့ကိုထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးမယ် And come stand in front of this platform. ဒီ platform ရှေ့မှာထွက်လာပြီးတော့မှမတ်တရက်ပါ If you're in one of the overflows, you can stand in front of the screens. ဒီပိတ်ကားနာမှာကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းမိမိသက်ဆိုင်ရာနှိစက်တဲ့ပိတ်ကားနာကိုထွက်လာဖို့ရန်ခေါ်ဖိတ်မယ် But if you've never invited Christ into your heart, you can come tonight.
ယေရှုခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတစ်ခါမှခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီညထွက်လာခဲ့ပါ By coming, you'll be confessing your sin to God, အဲ့ဒီလိုထွက်လာခြင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ် telling Him that you're sorry, အော်ကျွန်တော်ဟာမှားပါတယ်လို့တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်တယ် and by faith believing on the name of His Son, Jesus Christ. ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ် This young man was running. ဒီလူငယ်လေးကအိမ်ကထွက်ပြေးသွားတယ် He ran from his home. အိမ်ကနေထွက်သွားတယ် He ran from his father. အဖထံကနေထွက်သွားတယ် He ran from God. ဘုရားခင်ထံကနေလည်းထွက်ပြေးသွားတယ် Are you running tonight? မိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးတဲ့အထဲမှာပါသလား In my own life, I ran from God. ကျွန်တော်အသက်တာမှာလည်းတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်ထွက်ပြေးခဲ့တယ် It wasn't that I didn't believe in God, ကျွန်တော်ဘဝသက်တာမှာဘုရားကိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့အချိန်ရှိခဲ့ဘူးတယ် but I did not want to surrender my life to Jesus Christ. ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာကိုသခင်ယေရှုထံမှာကျွန်တော်မအပ်နှံခြင်းခဲ့ဘူး I wanted to have fun. ကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်မှုနောက်ကိုပဲလိုက်ခဲ့တယ် And when I was younger, I wanted girls, ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ရည်စားချိမ့်မယ် alcohol. အရက်တောက်မယ် I wanted to party. I wanted to have fun. ပါတီပွဲတွေမှာပျော်ပျော်ကြီးနွဲခြင်းတယ် But there was an emptiness in my life. ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာထဲမှာဟာနေတယ် You could go to parties, you could have fun, ဒီနေ့ပါတီပွဲတော့သွားတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေနောက်ကိုလိုက်တယ်အတိတ်ပဲကင်းမဲ့နေတယ် but there was an emptiness in my life that I could not fill. အဲ့ဒီဘဝသက်တာထဲမှာဟာနေတဲ့ကွက်လက်ကိုဘယ်ရာနဲ့မှကျွန်တော်ဖြည့်လို့မရခဲ့ဘူး And there came a time in my life where I had a storm in my life. အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝသက်တာထဲမှာဘဝမုန်တိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ် I didn't know what to do. ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိခဲ့ဘူး And I got on my knees one night. ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒူးထောက်ခဲ့ပါတယ် I said, God, I have sinned against you. အိုးကိုရောဖျားကျွန်တော်ကိုရောကိုပြစ်မှားပါတယ် And if you can just take the pieces of my life ကျွန်တော်ပြစ်မှားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာကတစသည်ဖြစ်နေတာကိုပြန်ဆက်ပေးပါ my life was broken, it was shattered. ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကကျိုးပဲ့ချေမွနေတယ်ပြန့်ချင်းနေတယ် If you can take the pieces of my life အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ကွဲလွတ်နေတဲ့ပြန့်ချင်းနေတဲ့သက်တာကိုကိုရောပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင် you can have it. ကျွန်တော်ကိုကိုရောလက်ခံတော်မူပါ And that night I invited Jesus Christ to come into my heart. အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခဲ့တယ် That night I trusted him as my savior. အဲ့ဒီညမှာသူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်အားကိုးခဲ့တယ် And that night God forgave Franklin Graham. အဲ့ဒီညမှာ Franklin Graham ကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ် And he will do that for you tonight. မိတ်ဆွေလည်းဒီညမှာအဲ့ဒီလိုခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် Are you running from God? မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ထံကနေထွက်ပြေးနေသလား You can come home to your Father in heaven tonight. ဒီနေ့တောင်းကင်မှာရှိတဲ့အဖရဲ့အိမ်ကိုပြန်လာနိုင်တယ် Now this young boy took the money that his daddy gave him. ဒီလူငယ်လေးကအဖေပေးတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေငွေကြေးတွေယူပြီးတော့မှ And he didn't run to the next town. သူကတခြားမြို့ကိုပြေးတာမဟုတ်ဘူး The Bible says he went away to a far country. သူကအင်မတန်ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုသွားခဲ့တယ် He got as far away as he could. သူဝေးနိုင်သမျှဝေးတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့တယ် And he spent all of his money on riotous living, the Bible says. ကျမ်းစာမှာတော့ပြောတယ်ကာမဂုဏ်လွန်ကျူးတယ်အထင်းကိုမဲ့အသက်တာထဲမှာဥစ္စာတွေကိုဖြုံးတီးလိုက်တယ် He got involved with the club scene. club တွေတက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုတွေရှာတယ် He bought prostitutes, ပြည်တစားတွေမိဝဲတယ် alcohol. အရက်တောက်တယ် I'm sure he had drugs. တိချတယ်မူရစေဝါလည်းကင်းမှာမဟုတ်ဘူး And his pockets were full of money. သူ့ရဲ့အိတ်ကပတ်စံတွေနဲ့ဖောင်းနေတာ And I'm sure that bought a lot of friends. အဲ့တော့ဝေရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတွေလည်းများတာပေါ့ But after a while, it was gone. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေတွေကတိတ်မခံပါဘူးကုန်သွားတာပေါ့ His friends left him. ပတ်စံလည်းကုန်ရောတငယ်ချင်းတွေလည်းသူ့ကိုစွန့်ခွာသွားတယ် He had nothing left. အဲ့တော့သူ့မှာဘာမှမချန်တော့ဘူး He wasted everything. အရာအလုံးကိုသူဖြုံးမလိုက်ပြီ And maybe some of you tonight, you're wasting your life. ဒီထဲမှာရှိတဲ့တချို့လူတွေကလည်းဘဝသက်တာမှာဖြုံးနေတဲ့လူတွေရှိတယ် This young boy Jesus spoke about had nothing left. ဒီလူငယ်လေးရဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှာဘာမှမကြံတဲ့အတိကိုဖြုံးလိုက်တယ်
Where are you tonight? မိတ်ဆွေကောဘယ်လိုအခြေအနေမှာရှိသလဲ Are you broken in your spirit? သင်ရဲ့ဝိညာဉ်တက်တာထဲမှာကောကျိုးပဲ့ခြင်းမွနေသလား Are you spiritually empty? ဝိညာဉ်ရေးရမှာသင်ဗလာနတ္ထိဖြစ်နေသလား Have you been wasting your life? သင်ဘဝကိုသင်အချင်းဒီအသက်ရှင်အချိန်ကုန်ခံနေသလား The Bible said there was a famine in the land. ကျမ်းစာကပြောတယ်ဤပြည်၌ကြီးစွာသောအစာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ် Is there a spiritual famine in your life? မိတ်ဆွေတက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာငတ်မှုခေါင်းပါခြင်းကြုံတွေ့နေရသလား Everybody left him. အားလုံးကသူ့ကိုဆုံးသွားပြီ He was all alone. တူတဲ့တယောက်တည်းပဲအထီးကျန်ဆန်ပြီ Jesus said, I will never leave you nor forsake you. ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတော့ငါသည်သင်တို့ကိုမစွန့်အလင်းပြည့်မထားလို့ပြောတယ် Will you come to him tonight? ဒီနေ့ညအဲ့ဒီယေရှုထံကိုလာမလား The only job this boy could get was feeding pigs. သူမှနောက်ဆုံးလုပ်ရမယ့်ကြံရှိတဲ့တခုတည်းသောအလုပ်ကတော့ဝက်စာကျွေးမဲ့ဝက်ချောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားတယ် And the Bible said he began to be in need. ကျမ်းစာကပြောတယ်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ရ၏လို့ဖော်ပြထားတယ် What is your need tonight? ဒီနေ့ညမိတ်ဆွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပါလဲ I can tell you, ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ် you need Jesus Christ tonight. သင်ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုလိုအပ်တယ် He can heal your heart. သူကသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကုသမှုပေးနိုင်တယ် If you invite him, သင်ကသာခေါ်ဖိတ်လက်ခံမယ်ဆိုရင် he will come into your heart. သင်ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာသူဝင်ရောက်လာမယ် Tonight you can be forgiven. ဒီနေ့ညသင်ဟာခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိနိုင်တယ် You can be cleansed from all of your sin. သင်ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရနိုင်တယ်တန်ရှင်းခြင်းကိုရနိုင်တယ် You can leave this convention center tonight ဒီနေ့မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာ changed, ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ forgiven, ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ with your sins behind you, ဒီနေ့အပြစ်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှ with heaven before you. ကောင်းကင်ကိုရှေ့ရှုပြီး But you have to make a choice. အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ရန်အသင်မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် The only way to God is through Jesus Christ. ဘုရားခင်ရှိချင်းကပ်ဖို့ရန်တခုတည်းသောနီလန်းကတော့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဖြစ်တယ် Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. ခင်ယေရှုကပြောတယ်ငါသည်လမ်းခရီးတမန်တရားအသက်ဖြစ်တယ် He took your sins. သူကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားတယ် He took your sins to the cross. သင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာယူဆောင်သွားတယ် He died and shed his blood on that cross for you. သင်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံပြီးအသွေးသွန်းခဲ့တယ် He took your sins to the grave. အဲ့ဒီအပြစ်တွေအလုံးကိုတကြိုလိုက်တယ်မြုပ်နှံတဲ့နေရာမှာယူဆောင်သွားတယ် And on the third day, God raised his son to life. သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုထမြောက်စေတယ် The grave of Jesus Christ is empty. ဒီနေ့ယေရှုရဲ့မြုပ်နှံတဲ့ဂူကတော့လွတ်လပ်လာဖြစ်သွားပြီဘာမှမရှိတော့ဘူး Now this young boy was hungry. အခုတော့လူငယ်လေးကစာငတ်နေတယ်စာလောင်မွတ်သိမ့်နေတယ် He wanted to eat the pig food. ဝက်တွေစားတဲ့အစာကိုစားချင်မတက်ခံစားနေရတယ် But they didn't even give that to him. သူ့ကိုဘယ်သူမှအစားအစာမကြွေးဘူး You see, he probably never had been hungry in his life. ဒီလူငယ်လေးရဲ့တက်တာမှာဒီလိုစာငတ်တဲ့ငတ်မွတ်တဲ့ဒုက္ခကိုတစ်ခါမှကြုံဘူးမှမဟုတ်ဘူး Before he left home. သူအိမ်ကနေမထွက်ခင်မှာဆိုရင် And the Bible says that he came to his senses. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမ်းစာကဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့သူပြန်သတိရလာတယ် He realized he could go home. အော်ငါအိမ်ပြန်လို့ရတာပဲဆိုတာတတိယသဘောပေါက်သွားတယ် He realized that he had sinned against God. အော်ဘုရားခင်ကိုပြစ်မှားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်နားလည်သွားတယ် That he had sinned against his father. သူ့ရဲ့အဖေကိုလည်းပြစ်မှားခဲ့ပြီ He was able to face the truth about himself. အဲ့ဒီခါကျမှသူ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေမှန်ကိုသူပြန်လဲသိမြင်လာတယ် Will you say to God tonight that I have sinned? မိတ်ဆွေကဒီနေ့ညမှာဘုရားခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်လည်းအပြစ်ရှိပါတယ်လို့သဘောပေါက်ပါသလား Will you face the truth about your sins? ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်ကိုမိတ်ဆွေဝန်ခံရဲပါသလား This young boy realized he had a choice. ဒီလူငယ်လေးကတော့သူ့မှာရွေးချယ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ် He could sit in the pen with the pigs or he could go home to his father. ဝက်စာကျွေးတဲ့ဝက်ချောင်းတဲ့နေရာမှာဝက်တွေနဲ့တူဆက်ပြီးနေမလားအဖေရဲ့အိမ်ကိုပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသူသဘောပေါက်သွားတယ် And tonight you have a choice. ဒီညတင်လဲရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် Tonight God will forgive you. ဒီနေ့ည
ဘုရားသခင်ကသင်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းတယ် But you've got to be willing to accept his son Jesus Christ by faith. သင်ကဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်လက်ခံဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ် The Bible says, for the Son of Man is come to seek and to save that what was lost. ကျမ်းစာကပြောတယ်လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၏ Are you lost tonight? ဒီနေ့ညမိတ်ဆွေပျောက်ဆုံးနေသလား Are you spiritually lost? ဝိညာဉ်ရေးရာမှာသင်ပျောက်ဆုံးနေသလား You see, this is why Jesus Christ came. ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်လောကကိုဆင်းကြွလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် He came for you. သင်အတွက်ကြွလာတယ် The Bible says, seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. ကျမ်းစာကပြောတယ်တွေ့နိုင်တဲ့ကာလမှာထာဝရဘုရားကိုရှာပါဤတော်မူသည့်ကာလမှာထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုပါ Now this young man was humble. အခုတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတော်တော်လေးနှိမ်ချတတ်သွားပြီ He said he was sorry. sorry ပဲလို့တောင်းပန်တတ်လာပြီ He said, I will arise and go to my father. ငါထ၍အဖအိမ်ကိုပြန်မယ်လို့သူပြောတယ် Will you come to your heavenly father tonight by ဒီနေ့ည faith? မိတ်ဆွေကိုအဖဘုရားရဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်လာမလား Do you realize you have sinned? သင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီလား This young man repented. ဒီလူငယ်လေးကနောင်တရခဲ့တယ် You see, repent means to turn and go the other direction. နောင်တရတယ်ဆိုတာသွားနေတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မှဥတီယပြောင်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ် This young boy was in the pig pen. ဒီလူငယ်လေးကဝက်ချန်ထဲမှာဝက်ချောင်းနေတဲ့ဘဝဖြစ်တယ် He said, I'm going to leave this and I'm going to go home. ဒီဘဝကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အိမ်ပြန်မယ် So his life made a turn. ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဘဝသက်တာကလုံးဝကိုလှည့်လိုက်တယ် If you come to Christ tonight, ဒီနေ့ညတင်လဲခရစ်တော်ရှိကိုလာမယ်ဆိုရင် you've got to be willing to leave your sins. တင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုထားခဲ့ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိရမယ် So he arose and he went to his father. ဒါနဲ့မှသူထပြီးတော့မှအဖရဲ့အိမ်ကိုသွားတယ် But when he was still a long way off, his father saw him. သူအဝေးမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဖကအိမ်ကနေသူ့ကိုမြင်တယ် And his father was filled with compassion. အဖေကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအင်မတန်မှတနာခြင်းဂရုဏာစိတ်ရှိတော်မူတယ် He ran to his son and kissed him. သားရှိကိုပြေးပြီးတော့မှတခါတည်းနမ်းတယ် This is a picture of our Father in heaven. အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကကောင်းကင်မှာရှိတဲ့အဖဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ် For any of his children ဒီနေ့သားသမီးတွေအားလုံးအတွက် that are willing to come to him in repentance and faith. နောင်တရပြီးတော့မှသူ့ရှိကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်လာမယ်ဆိုရင် And the father runs to his son. ဒီနေ့အဖေကသားထံကိုပြေးလာတယ်လို့ပဲ He puts his arms around his son. သားကိုဖဲပြီးတော့မှပွေတယ်လို့ပဲ He kisses his son. သားကိုတခါတည်းနမ်းရှုပ်တယ်လို့ပဲ The boy is filthy dirty, အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတော့ညစ်ပေတင်နေတာပေါ့ living with the pigs. ဝတ်တင်နဲ့နေခဲ့တာ The father puts a robe to cover up that dirt. ဒါမဲ့အဖေကအင်မတန်ကောင်းတဲ့မြတ်တဲ့ဝတ်လုံကိုသားအတွက်ပြန်ခြုံပေးတယ် Puts sandals on his bleeding feet. ဒီနေ့သွေးဆိုးနေတဲ့ခြေထောက်ကိုဖနက်တွေပြန်စီးပေးတယ် Puts the family ring back on the finger. မိသားစုရဲ့လက်စွပ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ရှိကိုဆင်ပေးတယ် And the father restored the son to his rightful place as a family member. ဒီနေ့သားကိုသူ့ရဲ့မိသားစုရဲ့အမွေခံနေရာမှာသားနေရာမှာပြန်ပြီးတော့မှနေရာပေးတယ် And this is what God will do for you today. အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကအဲ့ဒီຢာကဒီညမိတ်ဆွေအပေါ်မှာပြည့်စုံမဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ် God wants to put his arms around you. ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပိုက်ပွေးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစိုးနေတယ် He wants to welcome you home. အိမ်ပြန်လာဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစိုးလက်ရှိတယ် But you've got to be willing to accept the sacrifice of his son, Jesus Christ. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့လုံးကပူဇော်ပေးခဲ့တဲ့ပြုခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် God doesn't want to judge you. ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတရားစီရင်မှာမဟုတ်ပါဘူး He loves you. တင့်ကိုချစ်တယ် He's willing to forgive all of your sins. သင်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းတယ် But if you reject him, ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသင်ညှင်းပယ်မယ်ဆိုရင် if တော့ you reject his son, သူ့ရဲ့သားတော်ကိုညှင်းပယ်မယ်ဆိုရင်တော့ he has no choice but to judge you.
တခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးသင်အပြစ်တွေတရားစီရင်ခံရဖို့ပဲရှိတော့တယ် The Bible tells us there's a day coming where God will judge this earth. ကျမ်းစာကပြောတယ်တရားစီရင်တဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်လာအောင်မယ် Today is a day of grace and salvation. ဒီနေ့ကတော့ကယ်တင်ရာနေ့ရက်ဖြစ်တယ် Will you come to Christ tonight? ဒီနေ့ညခရစ်တော်ထံကိုမိတ်ဆွေလာမလား When the boy got to his father, လူငယ်လေးကတော့အဖေအိမ်ကိုပြန်လာတယ် this was the evidence that his heart had changed. ဒါကနှလုံးသားပြောင်းလဲပြီဆိုတဲ့သက်သေဖြစ်တယ် He said to his father the same thing he said he was going to say when he was in the pig pen. ဝက်ချောင်းတဲ့နေရာမှာ तू ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဖေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ပြောတယ် He said, Father, I've sinned against heaven and against you. အဖာကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ကိုလည်းပြစ်မှားတယ်ကိုတော်ကိုလည်းပြစ်မှားခဲ့တယ် I'm no longer worthy to be called your son. ကျွန်တော်ကိုသားလို့ခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မထိုက်တန်တော့ဘူး Franklin Graham is a sinner. Franklin Graham မှာသားရှိတယ် I'm not worthy of anything. ကျွန်တော်ကတော့ခေါ်ဖို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသားဖြစ်ဖို့မထိုက်တန်ပါဘူး The only thing I'm worthy of is God's judgment. Franklin Graham ကဘုရားသခင်တရားစီရင်ခြင်းကိုသာခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ I deserve death. ကျွန်တော်ကတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ I'm a sinner. ကျွန်တော်အပြစ်သားပါ I'm guilty. ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ် But I was 22 years old ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်22နှစ်အရွယ်မှာတော့ when I told God I was sorry. ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် sorry ပဲ And I invited Jesus Christ to come into my heart. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးတော်မူပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ် And I asked him to forgive my sins. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ် And that night, God forgave my sins. အဲ့ဒီညမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ် And I know that one day when my life comes to an end, ကျွန်တော်သိတယ်တနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဟာဘဝဆုံးသွားမှာပါ God is going to welcome me home to heaven. အဲ့ဒီကျွန်တော်တည်တဲ့နေ့မှာဘုရားသခင်ကသူ့အိမ်တော်ကနေကျွန်တော်ကိုကြိုးဆိုနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ချတယ် But let me ask you tonight, ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမေးချင်ပါတယ် are your sins forgiven? သင်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီလား You say, Franklin, I hope so. သူကပြောမှာပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာ Franklin ရဲ့ No. Are you sure? အဲ့ဒီလိုဖြေလို့မဖြစ်ဘူးတေးချာရဲ့လား If you're here tonight and you're not sure, အကယ်၍သင်ဟာဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ချမှုတေးချာမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင် you can be sure right now. ဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီစိတ်ချမှုကိုမိတ်ဆွေရရှိနိုင်တယ် If you're here tonight and you've never invited Jesus Christ to come into your heart, ဒီနေ့ညဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာ၌ယေရှုခရစ်တော်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမခေါ်ဖိတ်ရသေးဘူးဆိုရင် I want to ask you to do something right now. အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုတစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ရခေါ်ဖိတ်မယ် Just get up out of your seat သင်ရဲ့နေရာကနေထားပါ and come stand in front of this platform. ဒီစင်ရှိကိုလာခဲ့ပါ If you're in one of the overflows, you get up and come forward to one of the screens. တကယ်၍များကျွန်တော်တို့ကရှန်ထွက်လို့ပိတ်ကားနားမှာပဲနေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနည်းဆုံးပိတ်ကားနားကိုလာပါ And when we have all come, I'm going to have a word of prayer with you. အားလုံးအဲ့ဒီလိုရှေ့မှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါမယ် You're not coming to Franklin Graham. I cannot save you. တင်လာနေတာကဆရာ Franklin Graham ရှိကိုလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကယ်နိုင်ဘူး You're coming tonight to God, တင်ဒီနေ့ရှေ့ကိုလာတာကဖယားခင်ရှိကိုလာတာ your Father in heaven. ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖဖယားခင် And you're coming through faith in his son, Jesus Christ. သူရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ထံကိုတိုးဝင်ချင်းကပ်တာဖြစ်ပါတယ် If you would like to have a new life and a new beginning, အဲ့ဒီယေရှုရှိကိုလာရင်နှလုံးသားအသစ်ကိုရမယ်ဘဝအသစ်ကိုရမယ် come to Jesus အဲ tonight. ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညယေရှုထံကိုလာခဲ့ပါ He loves you. ဘုရားခင်တင့်ကိုချစ်တယ် Come, လာပါ come. လာပါ We're going to wait. ကျွန်တော်တို့စောင့်ပါမယ် You can get up and come to one of the screens in the back. ဒီနေ့နောက်မှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအနည်းဆက်ဆုံးပိတ်ကားနာကိုလာပါ If you're here in front of the platform, just come to this အ platform. ကယ်၍ဒီရှေ့ဆင်မျက်နှာကို platform ကိုလာလို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းဒီကိုပဲလာပါ And when we've come, we're going to have a word of prayer together. အားလုံးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူဆုတောင်းဖို့ရန်အချိန်ယူပါမယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါမယ် Asking God to forgive you. ဘုရားခင်သင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းမယ် And by faith, inviting Jesus Christ to come into your heart. ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါ So come. လာပါ We're going to wait.
ကျွန်တော်တို့စောင့်ပါမယ် Just as you are, hear the Spirit call. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come receive. Come and live forever. Life everlasting, strength for today. Taste the living water and never thirst again. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come receive. Come and live forever. Life everlasting, strength for today. Taste the living water and never thirst again. Many people are coming. ချို့တွေကလာနေသေးပါ We're going to wait. ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ် But I have a question. ဒီမှာမိကွန်းရှိမယ် Are you sure your sins are forgiven? သင်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီဆိုတာစိတ်ချပြီလား If you're not sure, you make sure right now. ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုအပြစ်လွတ်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိသေးရင်ဒီနေ့ညထွက်လာပါ If you came on a bus, they're going to wait. ဘတ်စကားတွေနဲ့လာတဲ့လူတွေဘတ်စကားတွေကသင်တို့ကိုစောင့်ပါလိမ့်မယ် If you came with family or friends, they're going to wait. မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လာတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကသင်ကိုစောင့်လိမ့်မယ် You may never have another opportunity like this in your life. ဒီညလိုမျိုးအခွင့်အရေးကနောက်တစ်ချိန်ဘဝမှာရမှာမဟုတ်ဘူး Come to Jesus tonight. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညသခင်ယေရှုရှိကိုလာပါ Trust Him as your Savior. ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အားကိုးပါယုံကြည်ပါ Invite Him to come live in your heart. ဒီနေ့စိတ်လုံးထဲမှာသူ့ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါ He loves you. သူကသင်ကိုချစ်တယ် He loves you. သင်ကိုချစ်တယ် So get up and come. If you're in the back, come to one of the screens. အကြောင်းမလို့ထားပြီးတော့မှရှေ့ကိုလာခဲ့ပါ If you're here, you just come. Stand right here, right now. Come quickly. ဒီရှေ့ကိုလာလို့ရတဲ့လူတွေကရှေ့ကိုလာပါအဝေးမှာရှိနေတဲ့ဆိုရင်တော့ပိတ်ကားအနီးဆက်ဆုံးမှာပိတ်ကားရှေ့ကိုလာပါ Remember tonight, God will forgive your sins. ဒီနေ့ညဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ He'll heal your heart. သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကုသပေးမယ် But you've got to come by faith. ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်လာဖို့လိုတယ် The Bible says, by grace are we saved.
ချမ်းသာကပြောတယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ Through faith will you come tonight. ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လာခဲ့ပါ We're going to wait just a few more moments, but you come. တင်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အနေငယ်ထပ်ပြီးစောင့်ပေးပါမယ် Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come and see. Come receive. Come receive. Come and live forever. Life everlasting. Strength for today. Taste the living water and never thirst again. Life everlasting. Strength for today. Taste the living water and never thirst again. I want to say a word to those of you that have come. ဒီရှေ့ကိုထွက်လာတဲ့လူများအတွက်ကျွန်တော်စကားအနေငယ်ပြောချင်ပါတယ် And if you're still walking, you just listen as you walk, as you come. တချို့ကဆက်ပြီးတော့မှလာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်နိုင်ပါတယ် By coming tonight, you're saying to God, I'm a sinner. ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှေ့ကိုလာတယ်ဆိုတာကဘာကိုဆိုလို့လဲကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ် By coming tonight, you're saying to God, I'm sorry. ဒီလိုရှေ့ကိုလာခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် sorry ပဲလို့ဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ် And by coming tonight, you're saying to God, I believe that Jesus Christ took my sins to the cross. ဒီနေ့ရှေ့ကိုလာခြင်းအပြင်လက်ဝါးကတဲ့မှာခင်ယေရှုကကျွန်တော်အပြစ်တွေအတွက်ယူဆောင်သွားပြီဆိုတာကိုဝန်ခံတာယုံကြည်တာဖြစ်တယ် That He died in my place. ကျွန်တော်နေရာမှာသူကအသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတယ် And by coming tonight, you're saying to God, I believe Jesus Christ is alive, and I want to invite Him to come into my heart. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရှေ့မှာလာခြင်းအပြင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါတယ်လို့နေရာပေးခြင်းဖြစ်တယ် Now, I want to lead you in a prayer. ။အခုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကိုဥဆောင်ပေးပါမယ် A prayer is simply talking to God. ။ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာကရိုးရိုးလေးဖျားနဲ့စကားပြောတာဖြစ်ပါတယ် And if you pray this prayer in faith, ။ဒါကြောင့်ဒီဆုတောင်းခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ God will hear your prayer. ။ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအဖြေပေးပါမယ် And so, I want you to pray this prayer out loud after me. ။ကျွန်တော်နောက်ကနေကြည်ကြည်လေးလိုက်ပြီးဆိုပေးပါ So let's pray. ။ဆုတောင်းကြပါစို့ Let's talk to God. ။ဘုရားနဲ့စကားပြောကြပါစို့ Dear God, ။ဖဖျားသခင် I'm a sinner. ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ် I'm sorry for my sins. ကျွန်ုပ်အပြစ်များကိုဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ် Forgive me. ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ I believe that Jesus Christ is your Son. ကိုရောရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ် I believe that Jesus died on the cross for my sins. ကျွန်ုပ်အပြစ်တွေယေရှုလက်ဝါးကတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုယုံကြည်ပါတယ် I believe that you raised him to life. ဒီချင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ် I want to invite Jesus Christ to come into my heart. ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲမှာခေါ်ဖိတ်လက်ခံပါတယ် To take control of my life. ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုအုပ်ဆိုးတော်မူပါ
And I pray this in Jesus' name. ဤဆုကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏ Amen. အာမင် You prayed that prayer? အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းကိုတောင်းခဲ့ပြီးပြီလား I want you to know something. အဲ့ဒီလိုလိုက်ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်စုံတစ်ခုကိုသိစေခြင်းတယ် It's about 8:32. အခုကတော့8:32မိနစ်ပါ God has heard your prayer and He's forgiven you. ဘုရားခင်တင်းရဲ့ဆုတောင်းတဲ့ကိုနားညောင်းပြီးတင်းပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီးပြီ You're forgiven. တင်းဟာခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရပြီ God has forgiven you. ဘုရားခင်ကတင်းရဲ့ပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ Now, standing next to you is a person with a badge, his counselor. အခုတင်းရဲ့အနားမှာဒီနာမည်ကပ်ပြားနဲ့ဆွဲထားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရက်နေမယ် They're your new best friend. အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ဖြစ်တယ် And we've got a book I want you to have. သူတို့ကနေပြီးတော့မှစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ် And I don't want you to leave till you get this book. စာအုပ်မရဘဲနဲ့တော့ဒီကနေပြန်မထွက်ပါနဲ့ It's very important because it'll help to explain what you've done here tonight. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ခဲ့တာဘာတွေဖြစ်ပျက်သွားသလဲဆိုတာကိုနားလည်အောင်ဒီစာအုပ်လေးကရှင်းပြပါလိမ့်မယ် And I want you to get involved in a church. ပြီးတော့မှအသင်းတော်တစ်ပါးပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပါဝင်စေခြင်းနဲ့ Tell the pastor what you did here tonight. အဲ့ဒီသင်အုပ်ဆရာရှင်မှာသွားပြီးတော့မှဒီနေ့ညသင်ပြုခဲ့တဲ့အရာကိုပြောပြပါ Tell him you want to begin to study the Bible. တမန်ကျမ်းစာကိုပို့ပြီးတော့မှသိချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပါ The Bible is God's word from cover to cover. ဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာအုပ်ကရှင်းမျက်နှာဖုံးကနေနောက်ထိဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ် You just talk to God. သင်ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောသလို He heard your prayer. ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့စကားအတန်ကိုဆွတောင်းခြင်းအတန်ကိုနားထောင်တယ် As you read His word, သင်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ He speaks to you. ဘုရားသခင်ကသင်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ် So we want you to have this book. အဲကြောင့်မလို့ဒီစာအုပ်လေးကိုရစေခြင်းတယ် And we're going to have a closing prayer and then we'll give you this book. So it's just another minute. ကျွန်တော်တို့ဏိကုံးချုပ်ဆွတောင်းပြီးတဲ့ခါကျရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကသင်ကိုလာပြီးကူညီပါ Remember မယ် this. ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကိုတတိယပါ God loves you. ဘုရားခင်သင်ကိုချစ်တယ် He loves you. သင်ကိုချစ်တယ် Don't ever forget that. ဒါကိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ And come back tomorrow. မနေ့ပြန်လာခဲ့ပါ Bring a friend that needs Jesus Christ. ယေရှုခရစ်တော်ကိုလိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရင်ခေါ်လာခဲ့ပါ I'll see you tomorrow. မနေ့ပြန်တွေ့ရအောင် And we're going to give this book to you, and we're just going to have a quick prayer, and then we'll give you this book. တို့ဆွတောင်းပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ကူညီပေးပါမယ် ဆုတောင်းကြပါစို့ယေတာတော်ရှင်ဖတ်မြတ်စွာသောဘုရားယနေ့ညကိုရရှင်ဘုရားပြုတော်မူသောအမှုအရာအတွက်ကိုရရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏သားသမီးတို့သည်အပြစ်သားဖြစ်၍အပြစ်ရဖို့အခဖြစ်သောထာဝရသေခြင်းအပင်ငရဲသို့တွားရမယ့်အချိန်မှာဘုရားဖတ်ဘုရားသခင်သည်တပါးဒီသောသားတော်ကိုရှေလွတ်လျက်ထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သိရှိရယုံသာမကထိုသားတော်ကိုသားသမီးတို့၏နှလုံးသားထဲမှာဖိတ်ခေါ်လျက်ဒီနေ့နေရာပေးခြင်းအားဖြင့်ကိုတော်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတော်များကိုချီးမွမ်းပါ၏ယနေ့ညအစီအစဉ်အစမှအဆုံးတိုင်အောင်ကိုတော်ရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ကိုတော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းကိုတော်ရှင်ကောင်းကြီးပေးသောကြောင့်သားသမီးတို့ရဲ့အလားလမ်းနဲ့အပြန်လမ်းတွေမတူဘဲကိုတော်နဲ့အတူပြေဝဆုံလင်တဲ့အသက်တာနဲ့မိမိတို့ရဲ့နေအိမ်အသီးသီးကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာအသစ်သောအသက်တာနဲ့ကိုတော်ရှင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်ကိုထင်ရှားစေသောသားသမီးများဖြစ်နိုင်ပါမည်အကြောင်းကောင်းချီးပေးတော်မူပါသုံးပါးတဆူဖခင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့အနန္တခြေဆုတော်ဖခင်မေတော်ဖခင်ရဲ့မဟာမေတ္တာတော်တတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းအလေးစုကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်ယနေ့ဓမ္မသဘင်ပွဲတော်ကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးအပေါ်၌တော်၎င်းကိုတော်ရှင်ဘုရားကိုနှလုံးသားထဲမှာပိတ်ဖိလျက်မိမိအသက်တာကိုအသီးသီးဆက်ကပ်ကြသောသားသမီးတိုင်းအပေါ်သို့
ယနေ့မှစရွကာလအစဉ်ဆက်သက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင် အကြံပေးဆွေးနွေးသူများကျွန်တော်တို့အကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းစတင်လို့